हाय एवरीवन। हाँ जी, अज आप गल करते हैं ईटीटी सैकेंड ईयर पेपर की हिंदी की जो कि 2018-20 होया है। इहदे विच कि 3 भाग है, कै खै और गै। टोटल तुहाडा 35 मार्क्स का पेपर हुंदा है। तो जो पहला 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आउंदे हन 5 जी, तो 5 ही करने हुंदे हन, तो एक नंबर के हुंदे हन, 5 नंबर मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आए सन। नंबर 1 जो आया सी, कथन से क्या अभिप्राय है, एकांगी से की परिभाषा दे। और इस अद्यत नंबर दे आए सी, संधि कीजिए और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको जानने की इच्छा हो। और उसके बाद फोर्थ में था ये कै और कै, इसके भी आधा आधा मार्क्स था। दोष शब्द का विलोम शब्द लिखें, बैल शब्द का लिंग बदलो। और फिफ्थ था फूल शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। और इसके बाद आपका आया था बाघ कै का। बाघ कै में आपके आते हैं 6 क्वेश्चन, जिसमें से 5 करने होते हैं, 2-2 मार्क्स के, 10 मार्क्स ये होते हैं। बागवान इसमें जो बाघ कै में आए थे क्वेश्चन वो था पहले वाला, श्रवण कौशल का क्या महत्व है। जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप एक पेज के पूरा लिख सकते हैं, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। लेखन दोष के कारण लिखो। थर्ड था स्वर और व्यंजन की परिभाषा लिखो। फोर्थ था उपस्वर्ग से आपका क्या अभिप्राय है। फिफ्थ था रचना शिक्षण का महत्व स्पष्ट कीजिए। और सिक्स था गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उसके बाद आप भाग गया में इसमें आते हैं बड़े लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये आते हैं आपको 4 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के ये होते हैं। और पहले इनमें से एक करना होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं हर एक में। पहले देखिए प्रतीक में हर एक 2 क्वेश्चन होते हैं। तीसरे में आया था कथन कौशल की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। और फिर आया था मौन पाठन किसे कहते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालें। 5 मार्क्स वाला वो जो क्वेश्चन है वो आप 2 पेज का या 3 पेज का लिखते हैं तो अच्छी बात है, 2 पेज का लिखते हो तो भी ठीक है। तो 2 और 3 पेज का लिखे, 3 का लिखेंगे तो अच्छे आपको 4-4.5 मार्क्स मिल सकते हैं, अच्छे से लिखा होगा। उसके बाद आपका था फोर्थ जो आया था सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फिफ्थ था विद्यार्थी उच्चारण की अशुद्धियाँ क्यों करते हैं, उनको सुधारने के लिए उपाय लिखें। और इसके बाद फिफ्थ था रचना शिक्षण की विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और इसमें अथवा वाला था एक अच्छी कहानी के गुणों की चर्चा कीजिए। और इसके बाद था निबंध किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है। आपको ये वाला पेपर आया था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर हर ईटीटी के सभी प्रकार के पेपर मिल जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड ईयर के। और कुछ स्टडी क्लासेस भी बनी हुई है, वो भी मिल जाएंगी। और कुछ और अभी चल रहा है वर्क उस पर, और भी मिल जाएंगी। तो पूरा आपको सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं चिल्ड्रन फिजिकल इमोशनल हैल्थ एंड योगा एजुकेशन जो पेपर आया सी उनके बारे जी। 35 मार्क्स का पेपर है। तो इहदे विच की है 3 भाग होते हैं, ऊड़ा एड़ा और ईड़ी। तो पहले भाग में आपको 10 क्वेश्चन आते हैं, एक मार्क्स के, 10 में से 10 ही करने होते हैं। तो जी देख सकते हैं आप, 10 में से 10 ही करने होते हैं। पहला जो आया था सरीरिक सिक्ख्या का उद्देश्य की है। दूजा आया सी जी आइसोमैट्रिक कसरत की कोई एक उदाहरण दो। तो तीसरा आया सी सूत्र नीति लिए किस चीज़ की वरतों की जाती है। सस्सा जो आया सी कपालभाति। चौथा जो प्राणायाम करने के कोई 2 लाभ लिखो। उस तो बाद हाहा आया सी मोच किस नूं कहंदे हन। कक्का आया सी मुढ़ली सहायता किस नूं कहंदे हन। खक्खा आया सी मनुखी शरीर की सब तो लंबी हड्डी का नाम लिखो। और गग्गा आया सी बैडमिंटन की खेड विच नैट की उचाई सेंटर तो कितनी हुंदी है। और घग्गा आया सी हाकी के खेड मैदान की लंबाई ते चौड़ाई दसो। और जो फफा आया था कोई 2 नहीं, जो आया था कोई 2 भावनाओं के नाम लिखो। और उस तो बाद भाग एड़ा। तो एक मार्क्स वाले तो कई तो सीधे ही होंगे, और अगर कोई लिखना हो तो वो 20 शब्दों का उत्तर आपने देना होता है। यहाँ पर पहले लिखा है 20 शब्दों का उत्तर तुसी देना ही। उस तो बाद भाग एड़ा। भाग एड़े विच की है 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 करने होंदे हन ते 6 आउंदे हन, एक तुसीं छड्ड सकदे हो। तो इहदे विच जो आए सन तो 70 शब्दों विच देना हुंदा उत्तर लगभग। तो इसका उत्तर तुसीं जी 1 पेज का दे सकदे हो पूरे का।
ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਊੜਾ, ਵਗਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੋਗੇ। ਐਡ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰੀਰ ਗਰਮਾਉਣ ਦੇ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਈਡੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤਰਾਟਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਸੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਹਾਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦਮ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਕੱਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਈੜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5-5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 300 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, 2 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 3 ਦਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, 3 ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, 2.5-3 ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਜੀ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਅਤੇ ਉਜਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ETT ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਕਈ ਕਲਾਸਿਸ ਅਪਲੋਡ ਹਨ, ਕਈ ਇਹਦੇ ਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਸਾਰੇ ETT ਕੋਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ। ਹਾਈ ਐਵਰੀਵਨ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਦੇ 70 ਹਨ, 3 ਹੋਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟ A ਔਰ ਪਾਰਟ B, 2 ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਾਰਟ A ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਾਰਟ B ਵਿੱਚ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਈਮੇਲ ਔਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 14 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟ A ਦੀ। ਪਾਰਟ A ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ 1-1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸਨ 1-1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨੇਮ ਐਨੀ 2 ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫੈਮਿਲੀ। B ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਨੇਮ ਆਫ ਆਡੀਓ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼। C ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਟ ਡਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਪ੍ਰੀ ਸਪੋਜ਼ ਇਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਆਨਸਰ ਇਨ 1 or 2 sentences। D ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ NCF। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਗਿਵ ਸ਼ੋਰਟ ਆਨਸਰ ਟੂ ਐਨੀ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਫਸਟ ਜੋ ਸੀ ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਟੀਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨ ਆਵਰ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ। B ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਏ ਲਰਨਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ। C ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ। D ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਸੀ ਟਾਕ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਟੂਲ ਇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਕਲਾਸ। E ਆਇਆ ਸੀ what kind of material can be used at preparatory reading stage। F ਆਇਆ ਸੀ write a short note on dictation as a tool of assessment। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 4-4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ 16 ਮਾਰਕਸ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 4 20 ਮਾਰਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ 8 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਨ ਏ ਮਲਟੀਲੈਂਗੁਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਡੈਟ ਅਫੈਕਟ ਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ। B ਆਇਆ ਸੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਬੈਵਰੈਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਗਿਵ ਇਟਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸ਼ਾਰਟਕਮਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟਸ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ
language teaching, or C question C, what is textbook, what is the need of adapt and go behind a textbook। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ describe some classrooms activities aimed at vocabulary development of the children, explain rationale of each activity। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਸੀ ਡੀ, what do you mean by continuous and comprehensive evaluation, why do we consider it importance in modern day teaching। और आया सी name some tools and techniques which can be used for assessment, give their advantage also। तो ये क्वेश्चन आए सी 8 मार्क्स ਦੇ 32 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਟੋਟਲ। ਤਾਂ 56 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਹਨ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ 32 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ 8 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ, ਔਰ 16 ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ, ਔਰ 4 ਜੋ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ 52 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੋ 1 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1 ਤੋਂ 1.5 ਪੇਜ 'ਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਜੀ 8 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੇਜ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਪਾਰਟ ਬੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਔਰ ਈਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਰਾਈਟ ਅ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਔਨ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਕੰਪੋਜ਼ ਐਨ ਈਮੇਲ ਟੂ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ SCRT ਪੰਜਾਬ ਸੁਜੈਸਟਿੰਗ ਸਮ ਚੇਂਜਿਸ ਇਨ ਦਾ ਕਰੀਕੂਲਮ ਆਫ DELED ਕੋਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5th ਆਇਆ ਸੀ ਡੂ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਡ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਚੋਂ ਜੀ ਫਸਟ ਸੀ ਸਪਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਡੀਕੇਟ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ, ਆਇਰਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਗੋਲਡ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਇਰਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਗੋਲਡ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈਣ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੀਡੀਕੇਟ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲਾਈਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਹੰਟ ਇਨ ਏ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੀਡੀਕੇਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀ ਰਾਈਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫਟਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਈ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ MAN ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, MEN ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨ। ਕੈਚ ਦਾ ਥੀਵਸ, ਅਤੇ ਥੀਵਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ F ਕੱਟ ਕੇ VES ਥੀਵਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ MEN ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ A ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਥੀਫ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ THIEVEES, ਤਾਂ ਥੀਵਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੀ ਰਾਈਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫਟਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਜੈਂਡਰ, ਤਾਂ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੀ ਕਮ ਟੂ ਸੀ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਹਿਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਰ, ਔਰ ਮਦਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਾਦਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ ਜੈਂਡਰ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਜੋ ਐਲੈਗਜ਼ਰੀ ਮਾਡਲ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਡੈਸ਼ ਆਈ ਬਰਿੰਗ ਏ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਫੋਰ ਯੂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ੀ ਡੈਸ਼ ਹੈਵ ਲੈਫਟ ਹਰ ਪਰਸ ਇਨ ਦਾ ਬੱਸ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮਾਈਟ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜੀ ਮੇਕ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਡਸ ਐਜ਼ ਨਾਊਨ ਐਂਡ ਵਰਬ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਔਰ ਰੇਨ ਦੇ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਰਬ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਰੈਕਟ ਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਡਸ, ਤਾਂ ਟਮੋਰੋ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਸੀ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਪੰਚੁਏਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਹਾਊ ਲਵਲੀ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚੁਏਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਨੀਚੇ ਹੈ ਸ਼ੀ ਸੈਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਮਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਕੋਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮੇ, ਹਾਊ ਲੋਨਲੀ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 14 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ETT ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਕਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ETT ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈ ਐਵਰੀਵਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਚਰਲ ਕੰਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 2 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਭਾਗ ਊੜੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਗ ਐੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਊੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ।
2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਤੇ 1 ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਮਾਰਕਸ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੋਟਲ 10 ਮਾਰਕਸ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਆਏ ਸਨ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 4 ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਭੁੱਲਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ 4 ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਆਤਮ ਕੇਂਦਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਹਾਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵੈ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4 ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਐੜੇ 'ਤੇ। ਭਾਗ ਐੜੇ 'ਚ 5-5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 4 ਅਤੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੋ ਗਏ 20 ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ 10 ਦਾ ਉਹ ਔਰ 20 ਦਾ ਇਹ 30 ਮਾਰਕਸ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਗ ਐੜੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸਨ। ਭਾਗ ਐੜੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸਨ ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸੂਝ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2-2.5 ਪੇਜ ਦਾ ਜਾਂ 3 ਪੇਜ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਪੇਜ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹਨ। 2.5 ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ 4 4.5 ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ, ਅਤੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ 3rd ਵਾਲਾ ਵਗੋਸਕੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। 1 ਅਤੇ 4 ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀ। ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕੀ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 4 ਨੰਬਰ ਇਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਇਹ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜੋ ਹੀ ਸਵੈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ 1 ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਵੈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਫਿਰ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਕੋਲ ਵਰਗ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ETT ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ETT ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਔਰ ਕਈ ਹੋਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ETT ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਏ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ 4 ਬੇਸਿਕ ਅਜੰਪਸ਼ਨਸ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ। ਸੀ ਫਿਰ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਨੀ 4 ਮੈਥਡ ਆਫ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਫੋਰਗੈਟਿੰਗ। ਡੀ ਸੀ ਥਰੋ ਲਾਈਟ ਔਨ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਈਗੋ ਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ। ਫਿਰ ਸੀ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਕਲਚਰ ਇਨਕਲੂਜਨ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪਲੇ। ਫਿਰ ਸੀ ਗਿਵ ਐਨੀ 4 ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਈਗੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਪਾਰਟ ਬੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੋ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵ ਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਔਰ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਏ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵਿਗੋਸਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੈਮਰੀ, ਡਿਸਕਸ ਇਟਸ ਵੇਰੀਅਸ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਆਇਆ ਸੀ 4th ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪਲੇ, ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਪਲੇ ਇਨ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਏ ਚਾਈਲਡ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਊ ਡੂ ਚਿਲਡਰਨ ਲਰਨ ਟੂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਰਿਸੋਲਵ ਦੇਅਰ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੇਅਰ ਪਲੇ, ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਡਿਟੇਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ what do you mean by self control, give benefits of self control, how can self control be developed। और अगला सी डी define moral development, explain collaborating theory of moral development। thank you, thanks for watching। ਹਾਈ ਐਵਰੀਵਨ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ETT ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਜੋ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ 18ਵੀਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ।
ਤਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 60 ਕੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਹਨ। 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਗ ਊੜਾ, ਐੜਾ ਔਰ ਈੜੀ। ਭਾਗ ਊੜੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਗ ਐੜੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਨੇ 5 ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ 15 ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਔਰ 5 20। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਮਾਰਕਸ ਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਗ ਈੜੀ 'ਚ। ਅਤੇ 40 ਮਾਰਕਸ ਇਹ 40 ਔਰ 20 60 ਹੋ ਗਏ ਮਾਰਕਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਗ ਊੜਾ। ਭਾਗ ਊੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ J.H. ਪਾਈਨਕੇਅਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਰਾਬਰਟ ਹੁੱਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਖੋਜ। ਔਰ ਥਰਡ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਡੇਵਿਸ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਸਕੇਤਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ 11। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ NCF 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ C.TET ਔਰ P.TET ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਟ ਲਈ। NCF 2005 ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 6 ਜੋ 5 ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਔਰ 2 ਪੇਜ ਦੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1.5 ਔਰ 2 ਪੇਜ ਦੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਅਜਮਾਇਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰੋ। ਥਰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਚੁੰਬਕ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 6 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਫੋਰਥ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਪੁੰਜ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜਗਜੀਤ ਦਾ ਪੁੰਜ 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਦੀ ਗਿਣਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਫਥ ਸੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ 6 ਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀ ਭਾਗ ਈੜੀ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ 4 ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੰਤੂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਫਥ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵੈ ਨਿਰਮਿਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਇਆ ਸੀ 6 ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਆਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 60 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, 3 ਘੰਟੇ ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੋ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ। ਫਸਟ ਜੋ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਏ ਬਿਲਡ ਅਪ ਵਿਦ ਫੈਕਟਸ ਐਜ਼ ਏ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਸਟੋਨਸ ਬਟ ਏ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਕਟਸ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਏ ਸਾਇੰਸ ਦੈਨ ਏ ਹੀਪ ਆਫ ਸਟੋਨਸ ਇਜ਼ ਏ ਹਾਊਸ। ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਵਿਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ J.H. ਪਾਈਨਕੇਅਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੂ ਡਿਸਕਵਰਡ ਦਾ ਸੈੱਲ ਫਸਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੋਬਰਟ ਹੁੱਕ ਨੇ 1605 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਥਰਡ ਸੀ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੋ ਫਾਲਟ ਫੋਰ ਏ ਟੀਚਰ ਐਜ਼ ਅਨਪ੍ਰੀਪਰੇਡੈਂਸ। ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਡੇਵਿਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਐਂਡ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ 1111। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀ ਫਿਫਥ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ NCF 2005 ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੋਰ ਚਾਈਲਡ ਐਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6 ਚੋਂ 5 ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸੀ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਊ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਡਰਾ ਲੇਬਲਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਫ ਏ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ। ਥਰਡ ਸੀ ਰਾਈਟ ਐਨੀ 6 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟ। ਫੋਰਥ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਹੈਜ਼ ਏ ਮਾਸ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਜਗਜੀਤ ਹੈਜ਼ 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਬੋਥ ਆਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ 1 ਮੀਟਰ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਈਚ ਅਦਰ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ। ਫਿਫਥ ਸੀ ਵਿਚ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੀਪਡ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਵਾਈਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵਰਕ। 6 ਸੀ ਹਾਊ ਕੈਨ ਸਾਇੰਸ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਏ ਟੂਲ ਫੋਰ ਇਕਵਿਟੀ। ਤਾਂ ਸੀ ਜੋ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ
ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਸਾਇੰਸ ਐਟ ਅ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ, ਰਾਈਟ ਇਨ ਡਿਟੇਲਸ। ਜਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਡਿਵੈਲਪ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਨ ਯੂਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ। तो उस तो बाद सी फोर्थ वाला विद द हैल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई और डिस्कस द टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज इन डिटेल। फिफ्थ है सी डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंसेप्ट इन डिटेल। और है सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्प्रोविजन ऑफ एप्टीट्यूड्स, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्रूव्ड एप्टीट्यूड्स इन डिटेल। सिक्स है सी हाउ डू साइंस एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंस ईच अदर, डिस्कस इन डिटेल विद सूटेबल एग्जाम्पल। ਜਾਂ सी हाउ डू लैंग्वेज एंड सोशल कल्चर बैकग्राउंड ऑफ ए चाइल्ड अफेक्ट द लर्निंग ऑफ साइंस एजुकेशन, डिस्कस इन डिटेल। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ईटीटी फस्ट और सैकेंड ईयर ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਐਵਰੀਵਨ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ETT DELED ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। 70 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਗ ਊੜਾ, ਐੜਾ ਔਰ ਈੜੀ। ਤਾਂ ਭਾਗ ਊੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਅਤੇ 6 ਦੇ 6 ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1-1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਗ ਊੜੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਸੀ PPT ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। PPT ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, 1-1 ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ। ਭਾਗ ਐੜੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 3-3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 9 ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 8, 24 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ 3 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਔਰ 2 ਪੇਜ ਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। 1 ਪੇਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਓ, ਫਿਰ ਮਾਰਕਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਊੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 3 ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਐੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਈੜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਰੋਲ ਟੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਸੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਹਾਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਕੱਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਗੋਸਤਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਕਲਪ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਖਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਗੱਗਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਕੱਗਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਮਾਚਾਤਮਕ ਅੰਕਲਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਈੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਨ ਉਹ ਸਨ 10-10 ਮਾਰਕਸ ਦੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ, ਟੋਟਲ 40 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੀ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੌਥਾ ਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਅਗਲਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਪੰਜਵਾਂ ਸੀ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 6ਵਾਂ ਸੀ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਟੋਟਲ 4 ਕੁਐਸਚਨ 10-10 ਮਾਰਕਸ ਦੇ। ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ। ਪਾਰਟ ਏ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਨ 1-1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ 6 ਕੁਐਸਚਨ। ਡਿਫਾਈਨ ਜੋਗਰਾਫੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਵੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆਫ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਥਰਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸਿੱਕਮਾ। ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਆਫ PPT। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਹੂ ਗਿਵ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਅਤੇ 6 ਸੀ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਏ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ 9 ਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਐਨੀ 3 ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਰਾਈਟ ਏ ਨੋਟ ਔਨ ਦਾ ਨੀਡ ਆਫ ਸਿਵਿਕਸ। ਥਰਡ ਸੀ ਰਾਈਟ ਏ ਬਰੀਫ ਨੋਟ ਔਨ ਰੋਲਟ ਐਕਟ। ਔਰ ਫੋਰਥ ਸੀ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਫਿਫਥ ਸੀ ਵਿਚ ਆਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ। 6 ਸੀ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਵੈਰੀਅਸ ਸਟੇਜਿਸ ਆਫ ਕੰਸੈਪਟ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਿਗੋਸਕੀ।
और 7 सी व्हाट इज़ द इंपोर्टेंस ऑफ ग्राफ्स इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। और 8th सी राइट ब्रीफली द करैक्टरिस्टिक ऑफ डिबेट मैथड। और 9th सी व्हाट इज़ द सुमैटिव असैसमेंट। तो 8 ये 3 मार्क्स के 3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन सी 24 का सैक्शन सी। तो उस तो बाद जो ये वाला सैक्शन ये 10 मार्क्स के ईच क्वेश्चन जो कि 40 मार्क्स का 4 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का सैक्शन है। तो इन्होंने एक करना होंगे जो 3rd सी एलाबोरेट एंड डिस्कस द मीनिंग एंड इंपोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस। जहाँ सी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइंस विद द अदर सबजैक्ट। 4th है सी वट डू यू मीन बाय द सोशल चेंज, थ्रो लाइट ऑन करैक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंज। और इस दे नाल सी डिस्क्राइब द केसिस ऑफ राइज प्रोग्रेस एंड इंपैक्ट्स ऑफ नाउन कॉरपोरेशन मूवमेंट। और 5th सी एक्सप्लेन द मैथड ऑफ लर्निंग कंसेप्ट इन चिल्ड्रन, what is the meaning of teaching learning material, explain its importance। और झांसी जी which is the best method of teaching social science, give all reasons in support of your answer। और इस दे नाल सी what are the meaning of evaluation, explain its importance in social science। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। ईटीडी फस्ट और सैकेंड ईयर के सारे पेपर तुहानूं इस चैनल पर मिल जाएंगे और ईटीडी फस्ट और सैकेंड ईयर दी वीडियो क्लासिस भी तुहानूं इस चैनल पर मिल जाएगियां। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल नूं ज़्यादा तो ज़्यादा सबसक्राइब कर लो और शेयर कर दो, वीडियोस नूं लाइक कर दो, कमेंट कर दो। थैंक यू जी। हाय एवरीवन, अज आप गल करते हैं सैकेंड ईयर पेपर डाइवर्सिटी जेंडर एंड इनकलूसिव एजुकेशन की। तो 2 घंटे का पेपर है जी, कुल 35 मार्क्स हैं इस विच। तो 3 भागों में वंडिया, भाग ऊड़ा, ऐड़ा और ईड़ी। भाग ऊड़े विच जो है जी 6 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर के, तो 6 के 6 ही करने होंगे हैं, 6 के 6 ही करने होंगे हैं। जो आए सन देख लो। सम्मिलित शब्द का शाब्दिक अर्थ दसो, 1 मार्क्स का होंगे जी। पैडागोगी शब्द तो की भाव है। सुनन विकारता वाले बच्चों की सिक्ख्या के एक उद्देश लिखो। ससा आया सी डिसकैलकुलिया का कोई एक लक्षण दसो। हाहा आया सी पुरुष प्रधान समाज का की अर्थ है। और कक्का आया सी लिंग समानता लिए एक उपाय दसो। तो 1 मार्क्स का सी डिसकैलकुलिया जो सी टेट और पी टेट भी आ जाता है। डिसकैलकुलिया की है, इनके बारे पुछ लेंगे जी। तो उस तो बाद भाग ऐड़े विचों 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 करने होंगे हैं, कोई 3 प्रश्न करने होंगे हैं। तो 3 मार्क्स होंगे हैं। तो इसनूं तुसीं 2 पेज का लिख सकते हो, 1.5-2 पेज का बहुत है ये, 1.5 या 2 पेज का तुसीं इसनूं लिख सकते हो। तो इहदे विचों पहला आया सी ऊड़ा, सम्मिलित सिक्ख्या दी मुख्य विशेषतावां दसो। ऐड़ा आया सी गतिविधि आधारित सिੱਖਣ ਦੇ की लक्षण हैं। ईड़ी आया सी डिसलैक्सीਆ ਦੇ कोई 4 लक्षण दसो। ससा आया सी समाज विच लड़कियां दी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ प्रफुल्लित करने लिए अपने विचार लिखो। तो इन्हां विचों 3 करने सी। उस तो बाद ही भाग ईड़ी, भाग ईड़ी विच 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जी, जो आते हैं 4, 5 चौका 20 मार्क्स का यह भाग होंगे तुहाडा भाग ईड़ी। कुल 4 प्रश्न करने होंगे हैं, हरेक यूनिट विचों 1 प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है। हरेक प्रश्न के 5 अंक हैं। तो ये तुसीं देख सकते हो जी, इहदे विचों की करना होंदा है, इहदे विचों 3 ही क्वेश्चन हैं, पर किसी विच आपां दोवें करने होंदे ने। 4 क्वेश्चन टोटल करने हैं नहीं, जां तुसीं तीसरे दे 2 कर लो, जां चौथे दे कोई 2 कर लो, या 5वें 2 कर लो। तो बाकियां विचों 1 कर सकते हो। तो ये तुसीं देखोगे इसने ऊड़ा और ऐड़ा 5वें का किया, ऐड़ा चौथे का किया और तीजे का ऊड़ा किया। कई बार कई जने इत्थे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो 3 ही क्वेश्चन कर आते हैं, उन्होंने लगता कि 1 क्वेश्चन करना है, तो उसके 5 मार्क्स सीधे ही चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है तुसीं। तो भाग ईडी विच जो तीजा क्वेश्चन आया सी जी ऊड़े, उहदे विच भारतीय जमातां दी विभिन्नता ते समानता ते प्रमुख कारण किहड़े हन चर्चा करो। ऐड़ा आया सी सम्मिलित सिक्ख्या दे आंकलन दी ਵੱਖ-ਵੱਖ विधियां स्पष्ट करो। चौथे का ऊड़ा सी विशेष बालकां दी सिक्ख्या दे विकास लई सरकार वल्लों बनाईयां ਵੱਖ-ਵੱਖ नीतियां दा उल्लेख करो। ऐड़ा आया सी डिसग्राफिया तो की भाव है, इसके लक्षण बयान करो। डिसग्राफिया तुहाडे सी टेट और पी टेट लई भी जरूरी है जी। उस तो बाद आया सी 5वें का ऊड़ा आज़ादी तो बाद औरतों की स्थिति में सुधारन लई कीते गए ਵੱਖ-ਵੱਖ उपरालिਆਂ की चर्चा करो। ऐड़ा आया सी लिंग समानता तो की भाव है, जमात विच लिंग समानता लई अध्यापक की भूमिका हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आया सी। एक गल होर ध्यान नाल देख लो,
2+3 ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਇਆ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਫੀਆ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪੈਟਰਨ ਸੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਏ ਸਨ 6 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਦਾ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡ ਇਨਕਲੂਸਿਵ। ਬੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਦਾ ਵਰਡ ਪੈਡਾਗੋਗੀ। ਸੀ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਵਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਡ ਚਿਲਡਰਨ। ਡੀ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਵਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਡਿਸਕੈਲਕੁਲੀਆ। ਈ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਐਫ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਵਨ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਫॉर ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਸੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਵਿੱਚ ਜੋ 4 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਬੀ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ। ਸੀ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਐਨੀ 4 ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ। ਔਰ ਡੀ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਸਮ ਵੇਸ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਗਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲੱਗਣ, ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣ। ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜਨਸ ਆਫ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸਿਸ। ਰਾਈਟ ਸਮ ਸਟ੍ਰੈਟਰਜੀਜ਼ ਟੂ ਅਸੈਸ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਦਾ ਏ ਸੀ ਰਾਈਟ ਵੇਰੀਅਸ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਇੰਟੈਂਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫॉर ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ। ਬੀ ਸੀ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ। ਰਾਈਟ ਇਟਸ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ। ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਏ ਸੀ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੇਜਰਸ ਟੇਕਨ ਆਫਟਰ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਔਰ ਬੀ ਸੀ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਟੀਚਰ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਆਫ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਅਤੇ 2 ਔਰ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ETT ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ETT ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੇ। ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ETT ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਸਕੂਲ ਕਲਚਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਦੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ETT ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹਨ। ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਟੋਟਲ 35 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, 2 ਘੰਟਾ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹਨ, ਭਾਗ 3 ਹਨ, ਭਾਗ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ। ਭਾਗ ਊੜੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਜੀ, ਉਹ ਹਨ 5। ਭਾਗ ਐੜੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਉਹ ਹਨ 6, 6 ਚੋਂ 5 ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਗ ਈੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, 1 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ 1 ਵਰਡ ਜਾਂ 1 ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਉਹ 1 ਪੇਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਮਾਰਕਸ। ਔਰ ਜੋ 5 ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ 2.5 ਔਰ 3 ਪੇਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ MHRD ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। MHRD ਜੋ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸਰਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਏੜੀਆ ਪਾਠ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਹਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਕੋਈ 2 ਕੰਮ ਲਿਖੋ।
ਤਾਂ ਭਾਗ ਐੜੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ 6 ਚੋਂ 5 ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਗ ਊੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਊੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਐੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ 4 ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸੋ। ਏੜੀ ਸੀ ਵਿਅਰਥਤਾ ਅਤੇ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਹਾ ਸੀ SSA ਦੇ ਕੋਈ 4 ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸੋ। ਕੱਕਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ 4 ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਭਾਗ ਈੜੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਗ ਈੜੀ 'ਚ ਸੀ 4 ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ 2 ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੋ। 4th ਆਇਆ ਸੀ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਸੇਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ETT ਦੇ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਪੇਪਰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਟੱਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਕਲਾਸਿਸ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਹਾਈ ਐਵਰੀਵਨ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜੋ ਪੇਪਰ ਆਇਆ 2018ਵੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਜੋ ਇਹਦੇ ਜੀ ਸਮਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਕੁੱਲ 35 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ 2 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਗ ਊੜਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 5 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5 ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 4 ਕੁਐਸਚਨ 5-5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ। 5 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 5-5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ। ਤਾਂ 25 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 6 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 5। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ 2 ਸਮਾਨਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ, ਆਰੰਭ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਜੋ 2 ਸ਼ਬਦ, ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਰੰਭ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਧਾ ਅਗਲੇ ਦਾ। 1-1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਹਾਰ ਅਤੇ ਵੱਟ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਬਹੁ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਕ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 5 ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦੇਖੋ ਭਾਗ ਐੜਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਗ ਐੜੇ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਆਦਰਸ਼ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਕਤੀ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਕੌਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵਾਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। 4th ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਖੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਲਿਖੋ। 5th ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਵਾਰਤਕ ਗੱਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਕੌਸ਼ਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਖਮ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਪਰ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ। ETT ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਕਈ ਕਲਾਸਿਸ ਅਪਲੋਡ ਹਨ, ਕਈ ਹੋਰ ਹਨ ਜੋ ਜਲਦੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।